गुरु महिमा अलेख बंधु माने आज होछि माघ शुक्ल चतुर्दशी। आज विश्व प्रसिद्ध जोरंदा महिमा गादी रे माघ मेला हेउछि। देखंतु लक्षाधिक श्रद्धालु भक्त और साधु संतकर भिड़ एबे महिमा गादीर मुख्य रास्तार अछि। देखंतु केते भक्त आज जोरंदा महिमा गादी को प्रभु अलेखंकर दर्शन करिया पई आसिछंती। बंधु माने एबे पाखापाखी अपराह्न 5 घटिका समय हेबो। ये होछि जोरंदा महिमा गादीर मुख्य रास्ता। देखंतु केते भक्त आज प्रभुंकर दर्शन करिया पई जाउछंती। चलंतु बंधु माने एबे आमे जोरंदा गादी को जिबा और सेठारे किपरि भक्त मानकर भिड़ रहिछि सेठारे देखिबा। आज माघ शुक्ल चतुर्दशी जोरंदा महिमा गादीर थिबा 4 गोटी द्वार रे बृहत छाड़ दीप प्रज्वलन करा जिवो एवं अखंड धुनी मध्य जलिबो। चलंतु देखिबा को जिबा। ढेंकानाल जिला गंदिया विश्व प्रसिद्ध जोरंदा मेला मंगलवार ब्राह्म मुहूर्तरु आरंभ होइछि। मेला रे राज्य और राज्य बाहरु पाखापाखी 5 लक्षरु ऊर्ध्व श्रद्धालुंकर आज समागम होइछि। आज जोरंदा गादी मंदिरर परिसर अलेख महिमा ध्वनि रे प्रकम्पित होइछि। देखंतु एबे जोरंदा गादीर मुख्य रास्ता रे जाउछि। देखि परते प्रबल भिड़ जोगु लोकंकर ठेला पेला मध्य सृष्टि हेलानी। पुलिस प्रशासन मध्य नाकेदम होइछि। देखंतु बंधु माने एबे गादी मंदिरर मुख्य रास्ता बहुत भिड़ रही। आमे चलंतु पाखरे थिबा ज्योति मंदिर को प्रथमे अन्य एक रास्ता दे जिबा और सेठारे अखंड ज्योति मंदिर रे किपरि झाड़ जला हेउछि ए वीडियो रे देखिबा। दयाकरी वीडियो को आरंभ रु शेष पर्यंत देखंतु बंधु माने मुबे अखंड ज्योति मंदिर भीतर को अन्य एक पार्श्व दे प्रवेश करि सारिछि। ये होछि अखंड ज्योति मंदिरर दृश्य। आज माघ शुक्ल चतुर्दशी लागी अखंड ज्योति मंदिर रे मध्य अनेक श्रद्धालुंकर भिड़ रही। देखंतु ये अखंड ज्योति मंदिरर पूर्व द्वार। बाबा एबे अखंड झाड़ दीप रे घृताहाती देउछंती एवं भक्त माने आनिथिबा भोगों को प्रभु अलेखंटारे अर्पण करुछंती। देखंतु ये होछि अखंड ज्योति मंदिरर दृश्य। एबे अखंड ज्योति मंदिर रे मध्य अनेक भिड़ रही। माघ शुक्ल पक्ष चतुर्दशी रे सन्यासी माने गुरु पूर्णिमा उपलक्षे गादी मंदिरर बेढ़ारे मंगलवार प्रातः 3:30 समय रे बेढ़ा परिक्रमा करी भोरु चतुर्दशी नीति आरंभ करिथांती। देखंतु एठारे केते सुंदर भावरे भक्त और श्रद्धालु माने महिमा धर्मर साधु संत माने आनंद रे विभोर होई भजन कीर्तन करुचंती। एवं अन्य पार्श्वर आपण माने देखि परते किछि भक्त मध्य प्रभु ठारे एबे शरण दर्शन करुचंती। चलंतु एबे अखंड ज्योति मंदिरर पश्चिम द्वार पाख को जिबा और सेठारे किपरि झाड़ दीप प्रज्वलन करा जाइछि और किपरि अखंड धुनी रे भक्त आनिथिबा नारिकेल घृत दिया जाउछि आहुति दिया वीडियो रे देखिबा। देखि परते बंधु माने एबे अखंड ज्योति मंदिर रे हजार हजार श्रद्धालुंकर एबे भिड़ लागिछि। आपण माने जदि गादी मंदिर को बुलिबा को आसुचंती बा प्रभुंकर दर्शन करिया पई आसुचंती एही गादी मंदिर दक्षिण पार्श्व रे एही अखंड ज्योति मंदिर अछि। सेठारे मध्य माघ मेला उपलक्षे झाड़ दीप प्रज्वलन कराउछि एवं अखंड ध्वनि मध्य जळुछि। आपण माने मध्य एही स्थान रे झाड़ दीप प्रभु अलेखंकर झाड़ दीप को दर्शन करने सहित एही ध्वनि कुंड रे आपण माने आनिथिबा नारिकेल घृत को आहुति दे परिबे। देखंतु बंधु माने ये केते भक्त साधु संत एबे झाड़बती प्रभुंकर झाड़बती को दर्शन करुछंती। बे जने बाबा झाड़बती रे एबे घिया देउछंती। देखंतु केडे सुंदर भाव रे झाड़बती एबे लागि सारलानी। गुरु महिमा अलेख।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବାବା ଝାଡ଼ ଦୀପରେ ବାଲ୍ଟିରୁ ଘିଅ ଆଣି ଏବେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗାଦି ମନ୍ଦିରରେ ବକଳଧାରୀ ମହିମା ସମାଜ ଓ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ମନ୍ଦିରରେ କୌପୁନୀଧାରୀ ମହିମା ସମାଜ ଝାଡ଼ରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ବତୀ ମନ୍ଦିର, ଧୁନି ମନ୍ଦିର, 21 ହାତିଆ ମନ୍ଦିର, ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦିର ଆଦି ମହିମା ଗାଦିର ଉପାସନା ପୀଠଗୁଡ଼ିକରେ ଜଗତର ହିତାର୍ଥେ ଝାଡ଼ ଦୀପରେ ଘୃତାହାତି କରିବା ସହିତ ବ୍ରହ୍ମଧୁନିରେ ଘିଅ, ଧୂପ, ନାରିକେଳ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଝାଡ଼ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ। ଝାଡ଼ ଜଳିଲେ ଭଲ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୁଏ ଓ ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳାରେ ଭରିଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମ ଧୁନି ମନ୍ଦିରରେ ମହିମା ଗୋସାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବା କାଠ ଧୁନି ଏଠାରେ ଆଜି ବି ଜଳୁଛି। ଏହି ଧୁନି ପାଉଁଶକୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଭୂତି ଭାବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ସଯତ୍ନରେ ସାଇତି ରଖିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଝାଡ଼ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶନ ସହ ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜୋରନ୍ଦାର ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବା ଗାଦି ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ଏବେ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ମନ୍ଦିରର ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଛି। ଏବେ ଜୋରନ୍ଦା ଗାଦିର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଏବେ ଗାଦି ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଯିବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେହି କେହି ଦର୍ଶନ ସାରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବେ ଗାଦି ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରଭୁ ଅଲେଖଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ। ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ 12-13 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଜୋରନ୍ଦା ମହିମା ଗାଦିରେ ଝାଡ଼ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ହେବ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜୋରନ୍ଦା ଗାଦିକୁ ଥରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବେ ପ୍ରାୟ 5:30ରୁ 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ହେବ। କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବେ ଜୋରନ୍ଦା ଗାଦିରୁ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଫେରୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆମେ ଜୋରନ୍ଦା ଗାଦି ମନ୍ଦିରର ଭିତରକୁ ଯିବା ଓ ସେଠାରେ କିପରି ଭିଡ଼ ରହିଛି ଓ କିପରି ଝାଡ଼ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଓ ଅଖଣ୍ଡ ଧୁନି ଜଳୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଜୋରନ୍ଦା ମେଳାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ର ସୁବିଧା ରହିଛି, ଯେପରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଅଲେଖଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କରିପାରିବେ। ମହିମା ଧର୍ମ ଶୂନ୍ୟବାଦକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଏଠାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଅନାଦି, ଅଲେଖ, ଅଣାକାର, ନିରଞ୍ଜନ ନାମରେ ସ୍ତୁତି କରାଯାଏ। ଷଡ଼ରିପୁ ଓ ତ୍ରିଗୁଣକୁ ଦମନ କରିବାର ଶକ୍ତି ମହିମା ଧର୍ମରେ ରହିଛି। ଗ୍ରାମକୁ ଗ୍ରାମ ପଦବ୍ରଜରେ ଭ୍ରମଣପୂର୍ବକ ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଈଶ୍ୱର ଉପାସନାର ମାର୍ଗକୁ ମହିମା ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ଦେଇ ଜୋରନ୍ଦା ଗାଦି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି। ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ଏ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜୋରନ୍ଦା ଗାଦି ମନ୍ଦିର ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଗାଦି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି, କାରଣ ଆଜି ହେଉଛି ଜୋରନ୍ଦା ମେଳାର ପ୍ରଥମ ଦିନ। ଆଜି ହେଉଛି ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ। ଆସନ୍ତାକାଲି ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଏହାର 2 ଗୁଣା ଭିଡ଼ ରହିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି এই ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆସିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଝାଡ଼ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ରହିବ ଓ ପରେ 4ରୁ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟ ଜୋରନ୍ଦା ମେଳା ଚାଲିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ଗାଦି ମନ୍ଦିରର ପୂର୍ବଦ୍ୱାରର ଦୃଶ୍ୟ। ଏହି ପୂର୍ବଦ୍ୱାରରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବୃହତ୍ ଝାଡ଼ବତୀ ଏବେ ଜଳୁଛି ଏବଂ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଖଣ୍ଡ ଧୁନି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଅଖଣ୍ଡ ଧୁନିରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆଣିଥିବା ତାଙ୍କର ଘୃତ ଓ ନାରିକେଳକୁ ଏଠାରେ ବାବାମାନେ ଆହୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ 3:30ରୁ ଏହିସବୁ ମାଘ ମେଳାର ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ରୂପା ଝାଡ଼ୁରେ ଗାଦି ମନ୍ଦିରର ପରିସର ଛେରା ପହଁରା କରାଯାଇଥିଲା। ରୂପା ଗରାରେ ଜଳ ଆଣି ସିଞ୍ଚନ କରାଯିବା ପରେ
ସୁନା ଗିନାରେ ଚନ୍ଦନ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଇଥିଲା। ରୂପା ଚାମରରେ ଶୂନ୍ୟବାସୀ ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଚାମର କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ନୀତି 11:15ରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ଅନୁରୂପ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ଭକ୍ତମାନେ ଏବେ ନାଚି ଡେଇଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ସକାଳ 5 ଘଟିକା ସୁଦ୍ଧା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବକାଶ ସ୍ତୁତି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଭିକ୍ଷା ଭଜନ ଆଦି ପାଠ ପରେ ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ ଅମୁଣିଆ ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଳକ ବାଳିକା ତଥା ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ମହାପ୍ରସାଦ ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସକାଳ 6 ଘଟିକା ଠାରୁ 2 ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରର ନୀତି ସେବକ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଗତ ଭକ୍ତର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା କରାଯାଇଛି। ମହିମା ଗାଦିର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ତଥା ସର୍ବସ୍ଥାନ ନୀତି ଉପାସନା ପୀଠଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧୁ ଭକ୍ତମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଶଙ୍ଖ, ଢୋଲ, ଘଣ୍ଟା, ଟମକା, ଭେରୀ, ତୁରୀ, ମୃଦଙ୍ଗ, କରତାଳି ତଥା ନାନା ପ୍ରକାରର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଜଗତର ହିତରେ ସର୍ବଜନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳାର୍ଥେ ନିମିତ୍ତ ଅଖଣ୍ଡ ବତୀ ଓ ଜ୍ୟୋତିରେ ଘୃତାହତି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୱନିରେ ଘୃତାହତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 5 ଘଟିକା 15 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଏହି ଝାଡ଼ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅନେକ ଭକ୍ତ କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେପରିକି ଓଡ଼ିଶାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଇତ୍ୟାଦି ରାଜ୍ୟରୁ ମହିମା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆଜି ଜୋରନ୍ଦା ଗାଦିକୁ ପ୍ରଭୁ ଅଲେଖଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆମେ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରରେ ଝାଡ଼ବତୀ ଓ ଅଖଣ୍ଡ ଧ୍ୱନି ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ପଟକୁ ଯିବା ଏବଂ ସେଠାରେ କିପରି ଝାଡ଼ବତୀ ଜଳୁଛି ଓ ବାବାମାନେ କିପରି ଘୃତାହତି ଦେଉଛନ୍ତି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା। ଅଜ୍ଞାନ ଓ ଅନ୍ଧକାର ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ଲାଗି ଝାଡ଼ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଏ। ଜଗତ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କାମନା ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ଆଣିଥିବା ଘିଅ ଓ ନାରିକଳକୁ ଏହି ଅଖଣ୍ଡ ଧ୍ୱନିରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ ଝାଡ଼ ଦୀପ ଓ ଅଖଣ୍ଡ ବତୀ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଝାଡ଼ ଦୀପ ଜଳୁଛି। ଗାଦି ମନ୍ଦିରର ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରରେ ସୁକଦେବ ବାବା ଝାଡ଼ବତୀରେ ଘୃତାହତି କରିଥିଲେ। ଜୋରନ୍ଦା ମାଘ ମେଳାର ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ଝାଡ଼ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ। 1874 ମସିହା ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ପ୍ରଥମେ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ମହିମା ଗାଦିଠାରେ ଝାଡ଼ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ମହିମା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଅଖଣ୍ଡ ଝାଡ଼ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଶୂନ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥାନ୍ତି। କପା ବୃକ୍ଷର ଆହୁତ ଶୁଦ୍ଧ କାର୍ପାସରେ ବତୀ ତିଆରି କରି ସେଥିରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଗୁଆ ଘିଅ ଦିଆଯାଇ ପବିତ୍ର ଅଖଣ୍ଡ ବତୀରେ ଝାଡ଼ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଗ୍ରହଣରେ ଗାଦି ମନ୍ଦିରରେ ଚାରିଦ୍ୱାରରେ ଥିବା ବୃହତ୍ ଝାଡ଼ଦୀପ ସବା ଉପରେ ଝାଡ଼ରେ ନୀତି ନିଯୁକ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ସାଧୁ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ସାଧୁମାନେ ପୂର୍ବଦ୍ୱାର, ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର, ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର, ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରରେ ଥିବା ବୃହତ୍ ଝାଡ଼ରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଇଏ ଅଖଣ୍ଡ ଧ୍ୱନି ଜଳୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆଣିଥିବା ନାରିକେଳ ଓ ଘୃତକୁ ଆହୁତି ଦିଆଯାଏ।
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ମହିମା ଗାଦିର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଅଲେଖ ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସୁନା ଓ ରୂପାର ଛତ୍ରୀକୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ରଖାଯାଇଛି। ଅଜ୍ଞାନ ଓ ଅନ୍ଧକାର ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଝାଡ଼ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ସହ ଜଗତ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ କାମନା କରି ସେଥିରେ ଘୃତାହୁତି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏଥିସହ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଗୁରୁ ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ମନ୍ଦିର ସମେତ ଅନେକ ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ପଞ୍ଚଶାଖା ଏବଂ ସପ୍ତଶାଖାର ଝାଡ଼ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ହୋଇଥାଏ। ଧୂନି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଥିବା ଅଖଣ୍ଡ ଧୂନିରେ ଭକ୍ତମାନେ ଧୂପ, ଝୁଣା, ନାରିକେଳ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ଗାଦି ମନ୍ଦିର ସମେତ ସମସ୍ତ ଉପାସନା ପୀଠମାନଙ୍କରେ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ସାଧୁ ଗୃହୀ ଭକ୍ତ ଖଞ୍ଜଣି ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି। ଜୋରନ୍ଦା ମେଳାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଯାହାକୁ ଦେଶ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଉପାସନା ପୀଠମାନଙ୍କରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଝାଡ଼ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଘୃତାହୁତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିପଦା ଦିନ କେବଳ ଗାଦି ମନ୍ଦିରର ପଶ୍ଚିମ ମୁଖଶାଳାରେ ଝାଡ଼ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ହୁଏ। ଝାଡ଼ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ଏବେ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ହୃଦୟରୁ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୁଁ ଏବେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜୋରନ୍ଦା ଗାଦି ମନ୍ଦିର ବୁଲି ସାରି ଏବେ ଜୋରନ୍ଦାଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଖଣ୍ଡ ଧ୍ୱନି ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଜୋରନ୍ଦା ଗାଦି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ଦ୍ୱାର ଦେଇ କେତେ ଭକ୍ତ ଜୋରନ୍ଦା ଗାଦି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ଗାଦି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆମେ ଅଖଣ୍ଡ ଧ୍ୱନି ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଓ ସେଠାରେ କିପରି ଅଖଣ୍ଡ ଧ୍ୱନି ଜଳୁଛି ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କିପରି ଭିଡ଼ ରହିଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜୋରନ୍ଦା ମହିମା ଗାଦି ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ନାଟିମା ଛକ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଖଣ୍ଡ ଧ୍ୱନି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ସେହିଠାରୁ ମନ୍ଦିରର ଜୋରନ୍ଦା ଗାଦି ମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଆପଣମାନେ ମଠ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପ୍ରଥମେ ତାପରେ ନୀତି ମନ୍ଦିର ଓ ସେହି ବାଟେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ବାଟ ଦେଇ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଓ ଗାଦି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆମେ ଅଖଣ୍ଡ ଧ୍ୱନି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ରହିଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ଓ 365 ଦିନ ଏହି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଅଖଣ୍ଡ ଧ୍ୱନି ଜଳିଥାଏ, ଯାହା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଏହିଠାରେ ଅଖଣ୍ଡ ଧ୍ୱନି ଜଳିଥାଏ। ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭକ୍ତ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ସାରି କେହି ଫେରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟ କେହି ମନ୍ଦିରର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଏବେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠାରେ କେତେ ଭକ୍ତ ଆଜି ଅଖଣ୍ଡ ଧ୍ୱନିରେ ତାଙ୍କର ଆଣିଥିବା ନାରିକେଳ ଓ ଘୃତକୁ ଏଠାରେ ଆହୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆମେ ମନ୍ଦିରର ବାହାର ବେଢ଼ାରେ ଚାରି ଦ୍ୱାରରେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା।
देखंतु मु एबे मंदिर देखौछि होछि अखंड धुनी मंदिर। चलंतु आमे एबे मंदिरर बेढ़ा परिक्रमा करिया। ये होछि देखंतु मंदिरर पूर्व द्वार दृश्य। एठारे मध्य अखंड धुनी लागिछि। एई अखंड धुनी रे प्रति द्वार रे जणे जणे बाबा को नियोजित करा जाय थाए बा दायित्व दिया जाय थाए। और पाखरे मध्य आपण माने देखि पारथिबे गोटे छोट कुड़िया कराई कारण से ही स्थान रे बाबा माने रही थांती। आज माघ शुक्ल चतुर्दशी लगी जोरंदा गादी रे अवस्थित समस्त मठ मंदिर रे अलेख महिमा ध्वनि रे प्रकम्पित होई उठुची। देखंतु बंधु माने पूर्व द्वार दृश्य। भक्त माने आनिथिबा समस्त फल ओ घृत को बाबा माने आहुति देउछंती। देखिपारते बंधु माने अखंड धुनी मंदिर रे मध्य आपण माने अखंड धुनी जळुची प्रतिदिन मध्य जळुथाए। प्राय 150 रु ऊर्ध्व वर्ष पूर्वे अलेख बा निराकार तत्व को स्वतंत्र स्थान प्रदान करी महिमा धर्म आत्मप्रकाश करथिला आमर ए पुण्य उत्कल भूखंड रे। एही धर्मर प्रवर्तक हेउछंती स्वयं महिमा गोसाई। से जोगेश्वर महाप्रभु महिमा स्वामी बा प्रबुद्ध गुरु महिमा स्वामी भाव ख्यात। तांकर प्रवर्तित एही नूतन धर्म आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंग, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम, नागालैंड आदि प्रदेश रे यथेष्ट प्रभाव पकाई थिला। देखो बंधु माने आपण माने एबे दर्शन करछन्ती अखंड धुनी मंदिर रे अखंड धुनी जळुथिबार दृश्य। महिमा धर्म प्रचार निमंते तांको आदेश रे प्रवीण साहित्यक महात्मा भीम भोई अलेख, शून्य, निराकार इत्यादि पुस्तक सबु रचना करि जाइछन्ति। तांकर रचित बाणी हेउछि प्राणिक आरत दुख प्रमित देखु देखु के बा सहु मो जीवन पछे अके पड़ी थाउ जगत उद्धार हेउ। महिमा धर्मर नीति नियम और आचरण विधि अत्यंत सरल तथा बोधगम्य। साधु सन्यासी और गृहस्थ भक्त मानक निमंते स्वतंत्र विधि विधान उद्दिष्ट। महिमा धर्म समाज रे प्रचलित उच्च नीच भेदरे विश्वास करे नहीं। समस्ते परम ब्रह्म संतान बोली यही धर्म विश्वास करे। श्रेणीहीन समाज गठन रे यही धर्मर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। देखंतु बंधु माने मुझे मंदिरर समस्त द्वार आपण को वीडियो रे देखाइली। जदि वीडियोटी आपण मानकु भल लगी थाए ताले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिया सहित हृदय गोटे कमेंट करिया को भूलिबे नहीं। महिमा धर्म मुक्त कंठरे कहे जाति खोजिले मुक्ति नहीं, मुक्ति खोजिले जाति नहीं। एक शून्य ब्रह्मंक ठारे शरण पशु।